अस्सलाम वालेकुम जी, तुसीं देख रहे पंजाबी चैनल। तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਅਡਿਆਲਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਅਡਿਆਲਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ। ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਜਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੁਜਰਾ और इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा मुर्शद ते छोटा जिहा हुजरा दिता है और इतनी गर्मी दे विच कूलर लगा, कूलर भी नहीं ला सकते। खैर जी, तस्वीरां बाहर आईयां जिथे सानू अफसोस होया कि बई यह ज्यादती है। देखो इतना बड़ा लीडर है और तुसीं किस तरह इहनूं रखिया, कोई शर्म करो या करो। हाँ जी, चलो लाडो दा दूजा विआह करो फिर। बाबे कहंदे यार लाडो विचों कित्थे आ गई। मैं बाबा जी मैं तुहानूं दस्सण लगा वां कि लाडो ने रखे ने अपने गमाशते ते गमाशतियां। बाबा जी फरमाते ने गश, मैं कहनी बाबा जी वो नहीं, हाँ गमाश 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 ते कहते ने वो जेह्ड़े बकवास करने वास्ते नहीं रखे होंदे। हाँ कोई पिंड दे चौधरी चौधरी जेह्ड़े होंदे ने उन्होंने भी भांड रखे होंदे ने। हाँ ते वो पैसे चार दिंदे ने और जिहदे नाल उन्होंने बिस्ती बुस्ती करवानी होए वो भांड भेज दिंदे ने उहदे घर। हाँ ते वो भांड जाके ना फुल मरासी पूरा करदे ने। ते मैं क्या ओहो जे गमाश ते रखे इन्हां ने ते ओह निकल के सामने आए ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਮਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦਲਾਲ ਚੌਧਰੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਹਾਂ ਦਲਾਲ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਠੀਕ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਦਲਾਲ ਹੀ ਬਗੈਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੱਲਾ, ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਨਾਮ, ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਉਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾਮ। ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ कि जी इमरान खान कादी सजा सजू है तो यशी कर रहा है। हाँ जी फुल यशी प्रोग्राम है। बाबा जी फरमाते ने यार वो ठीक कह रहे। मैं कहा बाबा जी की मतलब ए छोटे जे हुजरे दे विच खान साहब कित्थे यशी करते हैं। बाबा जी कहते नहीं वो इस चक्कर च नहीं कह रहे, हाँ वो कोदा मतलब कोई होर है। मैं कहा बाबा जी की होर की। बाबा जी फरमाते ने कि हर हफ्ते दी रात नूं अंधेरी रात नूं दलाल जिहड़ा गड्डी भर के अपने घर च निकलदा। हाँ जी बाबा जी कहते उस गड्डी के अंदर की होंदा मैनू पता है, लोगों ने नहीं पता। मैं कहा बाबा जी हुण लोगों ने भी पता लग गया, हाँ कि गड्डी च की भर के। बाबा जी कहते वो भर के गड्डी ते लै जांदा, हाँ जी अडयाला, उत्थे जाके फिर जिहड़ा ना वो छड्ड आंदा। हाँ तां कह रहा कि बहुत यशी प्रोग्राम है। हाँ कई बगैरत ऐसे ने हरामजादे वो देख रहे कह रहे हैं कि जी उत्थे वो खान साहब का जिहड़ा ना वो पिया है। हाँ जी वो इसब गोल का छिलका भी पिया उत्थे खान साहब का। हाँ जी ये खान साहब किस चक्कर से खाते हैं। तो बाबा जी फरमाते ने कि यार वो इसब गोल का छिलका जिहड़ा ना, हाँ वो खान साहब खा के चढ़ते ने मशीन ते। बाबा जी एक्सरसाइज वाली मशीन। बाबा जी फरमाते हाँ हाँ मैं किहड़ा दलाल दी मशीनां दी गल कर रहा ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। हाँ ਉਹ नहीं बाबा कहते एक्सरसाइज, हाँ वो बड़ा ताकतवर चीज़ ਹੁੰਦੀ है। हाँ तो बाबा जी फरमाते कि जिन्हों इतराज है वो अपनी मशीन भेज दे। हाँ खान साडा तगड़ा कोई मसला नहीं है बाबा जी। मैं कहा बाबा जी ये गल तुसीं किते होर लैके जा रहे हो। हाँ जी इन्हूं मोड़ो इधर रोक। बाबा जी कहंदे नहीं सच तो यही है ना भी जिन्हों इतराज है हाँ अपनी मशीन भेज के चेक करवा ले कि भी किन्नी क ताकत है इस सब गोल दे छिलके दे है जी। मैं कहा बाबा जी ये गल तुहाडी ठीक है। हाँ जेह्ड़े बकवास करन दे ने बैठे और मैं क्या जी है माई की नौकरानी है सब तो वड्डी। हाँ जी और माई की नौकरानी की कह रही है, माई की नौकरानी कह रही है कि खान साहब ते जेल घट ते ससुराल च ज्यादा बैठे ने। हाँ बाबा जी फरमाते ने वो भी ठीक कह रही है। मैं कहा बाबा जी बाबा जी फरमाते जिन्हों 3 4 5 तलाकां होईयां होण ससुराल याद है ना। मैं कहा बाबा जी इन्नियां नहीं हुई। बाबा जी फरमाते कुल मिला के इन्नियां ही ने। हाँ कुछ छुपियां कुछ हाँ जी कुछ ज़ाहर और सारियां मिला के कोई 5-10 इस तो भी ज़्यादा होनियां ने। इन्नियां तलाकां जिस औरत नूं होईयां होण, हाँ उन्हें फिर ससुराल याद आना, हर चीज़ देख के ससुराल याद आ जाती है। हाँ बाबा फरमाते ये ससुराल च इंज रहिंदी होनी, इन्हें इंज रखिया होना अगले ने तां बकवास कर रही है। हाँ मैं क्या बाबा जी वो माई तंदूर वाली जिहड़ी है, हाँ जी माई तंदूर वाली कह रही है ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ। हाँ वो कहती है कि मैनू लम्मा, मेरा मतलब कि वो कहती है कि मैनू जो ना वो जेल की मौत की चक्की दे विच हाँ रखा गया तो उत्थे एक मंजा भी जो नहीं बिछ सकता सीगा, होर कोई शै नहीं सी उत्थे। वो जिहड़े कमरे दिखाए जाते हैं हाँ वो हालांकि है इहदे ही, हुण माई ने झूठ ही बोलना।
ਹਾਂ ਮਾਈ ਸੱਚ ਦਾ ਤੇ ਮਾਈ ਦਾ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸੱਚ, ਮਾਈ ਉਹੀ ਮਾਈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਜਰਨੈਲੀ ਟਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਕਤਰੀ ਕਬਾਬਾਂ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਗੈਰਜ ਵਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਈ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਈ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁੰਨਿਆ ਸੀ ਮਾਈ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਦਾ ਕਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਮਰਾ ਮਾਈ ਦਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਮਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਈ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਘੁੱਪ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਛ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਮੈਚ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਮੈਤੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਈ ਠੀਕ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਚੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਂ ਮਾਈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਐਸ ਦਗੜ ਦਿੱਲੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਈ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਬਗੈਰਤ ਦੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਦਗੜ ਦਿੱਲੇ ਕੱਲ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪਵੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਗੈਰਤ ਹੋ ਕੇ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਦੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਬਦੁਆਵਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਤਣਾ? ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਵਾ ਦਾ ਆਵਾ ਹੀ ਉਤਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹ ਡਾਲਰ ਬਣਾਉਣ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਾਲਰ ਬਗੈਰ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਬਣਦੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਹਾਰੇ ਡਾਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਕੁਛ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੜ ਗਈ। ਹਾਂ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡਾਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਉਹ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਲਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਥਰ ਚੁਕਾਏ ਗਏ ਬਗੈਰਤਾ ਕੋ। ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਚੁਕਾ ਕੇ, ਕੰਧਾਂ ਟਪਵਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪਣੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਚੱਕਣੇ। ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਚੁਕਵਾਏ ਸਾਰੇ। ਗਲਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਲਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਚੁਕਵਾਏ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹ ਚੁਕਵਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਨ੍ਹਣੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੁੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਦੁੰਬਾ ਜਿਹਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਮਾਈ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਚੱਕੀ ਛੋਟੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਂਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। ਬਹਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਪੈਡ ਪੂਡ ਪਵਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਖੇਲਦਾ ਡੱਡੂ। ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਦੁੰਬੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਖੇਲ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਛਿੱਕੇ ਛੁੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਛਿੱਕੇ ਮਾਰੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਡੱਡੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛਿੱਕੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਹਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਛਿੱਕੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਲੱਗੀ ਸਮਝ। ਆ ਲਿਆ ਡਾਲਾ।